Good morning to all. I'm Mohammad Navees sir and welcome to Fajandar Junior College Vahur, Department of Sociology. We already started a topic Introduction to Sociology. In that we have to see that 11th Sociology. Okay, so we are to start the scope of sociology. Scope of sociology is depend on various things. We are studying some things on that. First is given, that is biosociology. What is the biosociology? When we are learn the biological terms in the sociology, that is a biosociology. Many of the terms are, for example, genes, for example, races are the biological terms, and that biological terms we are studied in the sociology, that is a biosociology. Next is given, that is a scope of second, sociology of art. Many of the art are studied in the sociology. That times we are said that this is a sociology of art. For example, dancing, painting, and after that drawing, all the things are the arts. Music, that is the art, and that art are studied in the sociology, so we can say that that is a sociology of art. Next is third one is given, that is a sociology of market research. Next one is given, sociology of market research. When we studied the market research in the sociology, that is a sociology of market research. Many of the things meant, some of the companies are purchasing things and selling the things. After that they are take the profit or they are take the loss. So that time that is a market research, and that market research are studied in the sociology. When we said that that is a sociology of market research. Next one is a visual sociology. What is the visual sociology? The sociology is depend on visuals. Many of the visuals that we have to seen by eye, that is a visuals. Okay, so some of the movies, some of the paintings, some of the pictures, some of the biographies, that is a visual things, and that visual things we are studied in the sociology. That time we can say that that is a visual sociology. Next is diaspora studies. Diaspora studies is depend on the migration. The peoples are migrate from one place to another place, that is a diaspora. Many of the examples we have to see in that Harappa civilization, Mohenjo-daro civilization, peoples are migrated from one place to another places. After that many of the places like Babylon in Europe, the peoples are migrated from that place to another places. After that Mesopotamia in Iran, the Mesopotamia peoples are migrated from that place to another places. So that time we can say that the peoples are migrated from one place to another place, that is a diaspora studies. When we studies about the migration, that is a diaspora studies. Now for Urdu. नए सबक की हम शुरुआत कर चुके थे समाजियात का तारुफ, जिसमें आज हम देखने जा रहे हैं समाजियात की वसात। समाजियात की वसात वैसे तो बहुत वसी है, जिसमें से हम पहला नुक्ता जो देखने जा रहे हैं वो है हयाती समाजियात। समाजियात में जब हम हयातियात के बारे में पढ़ेंगे तो उसे हम कहेंगे हयाती समाजियात। जैसे किसी की जिन्स हो, किसी की नस्ल हो, इसके बारे में जब समाजियात में पढ़ा जाएगा तो हम उसे कहते हैं हयाती समाजियात। नंबर 2 है फ़न समाजियात। फ़न समाजियात यानी जो समाजियात फ़नून पर मबनी हो। बहुत सारे फ़नून हम जानते हैं, ड्राइंग है, पेंटिंग है, डांस है, रक्स है, म्यूज़िक है, रक्स है, इस तरह के कई तरह के फ़नून जब समाजियात में पढ़े जाएंगे तो हम उसे कहेंगे फ़न समाजियात। तीसरा जो है वो है बाज़ारी तहकीक का समाजियात। बाज़ारी तहकीक का समाजियात कैसे होता है कि आप बाज़ारी तहकीक के बारे में जब समाजियात में पढ़ते हो, जैसे कोई कंपनी कोई अशिया खरीदती है या फ़रोख्त करती है और उससे फ़ायदा होता है या नुकसान होता है, ये बाज़ारी तहकीक के बारे में पढ़ रहे हैं। लेकिन जब हम समाजियात में इसके बारे में पढ़ेंगे तो हम इसे कह सकते हैं बाज़ारी तहकीक का समाजियात। अगला जो है वो है बसरी समाजियात। बसरी
बसरी हम अच्छी तरह से जानते हैं जिसे हम देख सकते हैं। ऐसे चीज़ें जिसे हम देख सकते हैं और उसे हम समाजियात में पढ़ेंगे तो उसे हम कहेंगे बसरी समाजियात। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे फिल्में हैं, बहुत सारी पिक्चर्स है, बहुत सारी पेंटिंग्स है, बहुत सारे बायोग्राफीज़ है जिसे हम समाजी तौर पर देखते हैं। जैसी कुछ फिल्में समाजी होती है, वो समाजी फिल्मों को जब हम देखेंगे तो हम उसे कहेंगे विजुअल सोशोलॉजी या बसरी समाजियात। अगला जो है वो है डायस्पोरा मुतालिया। डायस्पोरा मुतालिया ये हिजरत के ऊपर मबनी है। एक जगह के लोग दूसरी जगह हिजरत करके चले जाए तो उसे डायस्पोरा मुतालिया कहते हैं। बहुत सारी ऐसे समाज गुजरे हैं जहाँ के लोग एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करके जा चुके हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हड़प्पा के लोग हिजरत करके दूसरी जगह पर चले गए, ईरान में मेसोपोटामिया के लोग वहाँ से हिजरत करके दूसरी जगह चले गए। इसके साथ साथ यूरोप में बेबीलोन के लोग, बहुत सारे लोग हिजरत करके दूसरी जगह चले गए। तो ये जिसके जब हम पढ़ेंगे तो ये जब होगा तो हमको उसे कह सकते हैं डायस्पोरा मुतालिया। अब जो हम देखने जा रहे हैं नाव फॉर मराठी, समाजशास्त्राचा परिचय हे घटकाची आपण सुरुवात केली होती आधीच. आज आपण जे बघणार आहोत ते आहे समाजशास्त्राची व्याप्ती. समाजशास्त्राची व्याप्ती हे खूप मोठा विषय आहे. त्याच्यामध्ये आपल्याला काय दिलेले आहे, त्याच्यामध्ये आपण पहिला जे बघणार आहे ते आहे जैव समाजशास्त्र, म्हणजे जैविक समाजशास्त्र. जेव्हा समाजशास्त्र या विषयामध्ये आपण जैविक वस्तू बघतात तेव्हा आपण बोलू शकता आपण जैव समाजशास्त्र बघत आहे. जेव्हा आपण समाजशास्त्रामध्ये जैविक वस्तू बघतात तेव्हा आपण बोलू शकता हे जैविक समाजशास्त्र आहे. त्याच्यानंतर कलेचे समाजशास्त्र दुसरा जे आपल्याला दिलेला आहे. कलेचे समाजशास्त्र म्हणजे कलावर अवलंबून असणारे समाजशास्त्र. समाजशास्त्र या विषयामध्ये जेव्हा आपण कला या विषयाची अध्ययन करतात तेव्हा आपण बोलू शकता हे कलेचे समाजशास्त्र आहे. असे कितीही कला आपल्या समाजामध्ये आपल्याला दिसून येते. त्याच्यामध्ये आपण बघू शकता कोणाची नृत्य असेल, कोणा प्रकारचे आपल्याला पेंटिंग असेल, कोणा प्रकारचे आपल्याला ड्रॉइंग असेल, हे कला आहे. आणि असे कलांचा जेव्हा अध्ययन आपण समाजशास्त्रामध्ये करता तर आपण बोलू शकता हे कलेचे समाजशास्त्र आहे. त्याच्यानंतर बाजार संशोधनाचा समाजशास्त्र. बाजार संशोधनाचा समाजशास्त्र. जेव्हा समाजशास्त्र या विषयामध्ये आपण बाजार संशोधनाच्या विषयाचा अध्ययन करतात तेव्हा आपण बोलू शकता की आपण बाजार संशोधनाचा समाजशास्त्र बघतात आहे. त्याच्यामध्ये बाजार संशोधन म्हणजे काय, कोणतीही कंपनी असेल त्यांनी कोणतीही वस्तू आपली विक्री केलेली असेल व खरेदी केलेली असेल, त्याला नफा झाला असेल व तोटा झाला असेल, हे बाजार संशोधनाचा विषय आहे. आणि बाजार संशोधनाचा विषय जेव्हा आपण समाजशास्त्रामध्ये बघतात तर आपण बोलू शकता हे बाजार संशोधनाचा समाजशास्त्र आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला जे बघायचे आहे दृश्य समाजशास्त्र.
दृश्य समाजशास्त्र म्हणजे दृश्य आपण जसे बघतात, दृश्य आपल्या डोळ्याने आपण बघतात, त्या बघलेले दृश्य आपल्याला आठवण असतात, तर ते दृश्य समाजशास्त्राचा आपण अध्ययन करत आहे. जसे आपल्याला कोणताही चित्रपट आपण बघितला, कोणी व्यक्तीची आपण बायोग्राफी बघितली, कोणताही आपण पेंटिंग बघितली, हे दृश्य म्हणजे दिसणारे वस्तू आहे. ते दिसणारे वस्तूला आपण दृश्य म्हणतात. आणि दृश्य जेव्हा समाजशास्त्रामध्ये काही चित्रपट असे असतात जे समाजासाठी बनवलेले असतात, तर ते काय आहे, दृश्य समाजशास्त्र आहे. असे दृश्य समाजशास्त्राच्या दृश्य वस्तूंचा व दृश्य विषयाचा अध्ययन जेव्हा आपण समाजशास्त्रामध्ये करतात, तर आपण त्याला काय म्हणू शकता, दृश्य समाजशास्त्र. त्याच्यानंतर आहे डायस्पोरा अध्ययन. डायस्पोरा अध्ययन म्हणजे काय, जेव्हा एक भागाचे लोक स्थलांतरित होऊन दुसऱ्या जागावर जातात, तर आपण त्याला म्हणू शकता ते डायस्पोरा अध्ययन आहे. आपण स्थलांतर बघतात, तर स्थलांतर झाला लोकांचा, एक जागेचे लोक त्यांचे स्थलांतर करून दुसऱ्या जागेवर जात असतात, तर त्याला आपण डायस्पोरा अध्ययन असे म्हणू शकतात. त्याच्यामध्ये उदाहरणार्थ आपण बघू शकता, हडप्पा जेव्हा होता, तर हडप्पाचे लोक स्थलांतर करून दुसऱ्या जागेवर गेले, तर हे डायस्पोरा अध्ययन आहे. त्याच्यानंतर इराणमध्ये मेसोपोटेमिया, त्याच्यानंतर युरोपमध्ये बेबीलॉन, हे ह्या भागाचे लोक स्थलांतर करून दुसऱ्या भागामध्ये पसरले, तर त्यांना आपण बोलू शकता की हे जेव्हा आपण त्या जागेवर जाऊ आणि त्याचा अध्ययन करू की हे लोक कशासाठी तिथून निघाले आणि दुसऱ्या जागेवर राहण्याची त्यांनी सुरुवात केली, तर त्याला आपण बोलू शकता डायस्पोरा अध्ययन. Now we seen about the importance of sociology. There are the many of the importance of the sociology. There are the some of the given in our portion. There is a first is sociology studies society in scientific manner. Sociology studies society in scientific manner. Means in the sociology we are studies in the scientific manner, not directly we are said that as a philosophy. We are studied the society in a scientific manner. What is the problem of the society and what is the solution of that problems, we are studied one by one, that in the scientific manner. That's why sociology studies society in a scientific manner. Second importance is given, sociology gives knowledge about social diversities. There are many of the social diversities we are seen in our society. The peoples are living in the villages, some of the peoples are living in the cities, some of the peoples are living in the forest. That is a social diversity. Some of the peoples are the different religions, some of the peoples are different classes, some of the upper class, some of the lower class, some of the middle class. So different classes peoples, that is the diversity is also present. Some of the peoples are from the different caste. Okay, some of the peoples of different religion, some of the peoples of different nation. That diversities are studies in the society. That's why we are said that sociology gives knowledge about social diversities. Means other peoples are also living in the society, that is a diversities. Next is number 3, sociology develops scientific approach. Sociology develops scientific approach. Means in the sociology we are seeing that scientific approach are developed in the sociology. The peoples are scientifically correct the what they are says about the society, what is the problems of the society and what is the solution of that problem. We are studied in the scientific manner, and that is they are developed the scientific attitude. Next is sociology is career oriented. Means various types of the career oriented programs also have in the sociology. Various types of the programs, means the masters in the sociology, masters in the social sciences, masters in the different areas, that is the career oriented. The
peoples are made the career in the sociology. That's why the sociology is career oriented. You have to make the career in the sociology. Solution to social problem. The sociology work is not only the mark out the what is the problem, they are giving the solution also that problem. What is the solution of that problem? And that solutions are given, or society's solutions are given, are taken by the sociology. Next one is a sociology keeps peoples updated and alert. Last one, that means the sociology keeps peoples updated, means any of the knowledge are updated in the sociology. The peoples are seen in the society that new things are come, so peoples are updated. And alert means some of the problems are occur, so peoples are alert because they are socially living in the society. That's why sociology keeps the people updated and alert. आज अब हम जो देखने जा रहे हैं वो है समाजियात की अहमियत. समाजियात की अहमियत में पहला जो दिया गया है, समाजियात समाज का मुतालिया साइंसी अंदाज से करता है. समाजियात जो है समाज का मुतालिया साइंसी अंदाज से करता है. साइंसी अंदाज से हम देख सकते हैं कि तरह तरह के जैसे साइंस के अंदर पूरी तरह से हमें साबित करना पड़ता है, इसी तरह से किसी तरह के कोई मसाइल हो या उन मसाइल के हल हो, इन्हें भी हमें साइंसी अंदाज से साबित करना पड़ता है. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि समाजियात समाज का साइंसी अंदाज से मुतालिया करता है. दूसरा, समाजियात समाजी तन्नु के बारे में मालूमात देता है. अब समाजियात जो है वो समाजी तन्नु के बारे में मालूमात देता है. अलग अलग तरह के तनु यानी मुख्तलिफ तरह के समाज होते हैं. जैसे मिसाल के तौर पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारा, जैसे कुछ लोग देहातों में रहते हैं, कुछ लोग शहरों में रहते हैं, कुछ लोग जंगलों में रहते हैं. तो ये जो है समाजी तन्नु है, यानी मुख्तलिफ तरह के लोग हैं. इसी समाजियात हमें उस तन्नु के बारे में बताता है. जैसे कुछ लोग बहुत ही आला है, कुछ लोग दरमियान हैं और कुछ लोग पैसों के एतबार से निचले हैं, कुछ लोगों की ज़ातें अलग हैं, कुछ लोगों की मज़ाहिब अलग हैं. इस तरह से अलग अलग होने की वजह से उनमें समाजी तन्नु पाया जाता है, और समाजी तन्नु होने की वजह से समाजियात समाजी तन्नु के बारे में मालूमात देता है. तीसरा है समाजियात समाजी नुक्ते नज़र बढ़ाता है. समाजियात में समाजी नुक्ते नज़र बढ़ता है. समाजियात साइंसी नुक्ते नज़र खुद से देखने के लिए लोगों को मजबूर करता है कि साइंसी नुक्ते नज़र से उन मसलों को देखा जाए और उन मसलों के हल निकाले जाए. अगला जो है समाजियात पेशे पर मबनी है. तरह तरह के पेशे समाजियात इस मजमून से निकलते हैं, और इस मजमून में आप पेशेवर काम कर सकते हैं. बहुत सारे पेशों पर मबनी हो सकते हैं और उस पेशे से अपने आप को चला सकते हैं. समाजी मसले का हल करना. समाजियात सिर्फ समाजी मसला ढूंढना नहीं है, समाजियात का काम समाजी मसले को हल करना भी है. तो इसीलिए समाजियात जब समाजी मसला निकालता है तो उस समाजी मसले का हल भी निकालता है. तो समाजियात का काम है समाजी मसला ढूंढना ही नहीं बल्कि समाजी मसले का हल निकालना. और आखिरी है समाजियात लोगों को जदीद और इंतबाह रखता है. समाजियात लोगों को जदीद और इंतबाह रखता है, यानी लोगों में जदीदियत बनाए रखता है समाजियात. अगर समाज में किसी भी तरह की कोई जदीद चीज़ होती है तो वो समाजी लोगों को पता चल जाती है. इससे हम कह सकते हैं कि समाजियात लोगों को जदीद और इंतबाह रखता है. मराठी समाजशास्त्राचे महत्त्व आहे बघणार आहोत आपण. त्याच्यामध्ये पहिला जे महत्त्व दिलेलं आहे ते आहे समाजशास्त्र समाजाचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करते. म्हणजे समाजशास्त्रामध्ये आपण समाजाचा शास्त्रशुद्ध म्हणजे वैज्ञानिक दृष्टिकोन पाहता आपण त्याचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करतो, आणि त्याच्यामध्ये कोणकोणते समस्या आहे आणि त्या समस्याचा कोणता कोणता निराकार आपण घेऊ शकता हे याच्यामध्ये आपण अभ्यास करतात. पुढचा जे आहे समाजशास्त्र सामाजिक विविधतेसंबंधी ज्ञान देते. समाजशास्त्र जे विषय आहे ते सामाजिक विविधतेला दर्शविते. त्याच्यामध्ये आपण पाहू शकता की विविधता आपल्या समाजामध्ये खूप विविधता दिसून येते. कोण लोक खेड्यामध्ये राहतात, कोणी लोक
नगरमध्ये शहरांमध्ये राहतात आणि कोण लोक जंगलामध्ये राहतात. तर हे काय विविधता आहे. कोण लोकांचे वेगळे वेगळे प्रकारचे धर्म आहे, लोकांचे वेगळे वेगळे जात आहे, पंथ आहे. ते लोकांची विविधता आपल्याला देशामध्ये व कोणते लोक दुसऱ्या देशांचे आहे. तर हे लोकांच्या आपण बघू शकता विविधता जे आहे ते आपल्या समाजामध्ये दिसून येते. तर समाजशास्त्र आपल्याला विविधतेसंबंधी ज्ञान देते. समाजशास्त्र वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढवतो. म्हणजे वैज्ञानिक दृष्टिकोन म्हणजे काय, लोकांना हे माहीत पाहिजे की वैज्ञानिक दृष्टिकोन म्हणजे असा की लोकांमध्ये समाजशास्त्र हे शिकण्यासाठी फक्त असं नाही की हे आपल्याला कोणताही एक विषय म्हणून शिकायचा आहे, त्याच्यामध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन पण वाढवतं. वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढवला म्हणजे वैज्ञानिक दृष्टिकोनामुळे आपल्या जीवनामध्ये कसे समस्या आहे आणि त्या समस्यांचा कोणकोणते आपण निराकार घेऊ शकतो हे आपल्याला वाढवतो समाजशास्त्र. समाजशास्त्र व्यवसायाभिमुख आहे. समाजशास्त्रामुळे कितीही प्रकारचे व्यवसाय निघून येतात आणि त्या व्यवसायामध्ये आपण आपला जीवन वितरित करू शकता. असे कितीही प्रकारचे समाजशास्त्रामध्ये व्यवसाय निघून येते. पुढचा सामाजिक समस्यांचा उपाय. समाजशास्त्रामध्ये कितीही सामाजिक समस्या असेल तर त्या सामाजिक समस्यांचा आपण उपाय काढू शकता समाजशास्त्रामध्ये. तर समाजशास्त्र हे काय करतो, त्या समस्यांचा फक्त आपल्याला सांगतो नाही हे समस्या आहे, त्या समस्यांचा उपाय पण आपल्याला काढून देतो. हे समस्या आहे आणि त्यांचा हे उपाय आहे, ते उपाय तुम्ही बघू शकता. त्याच्यानंतर समाजशास्त्र लोकांना आधुनिक व दक्ष ठेवते. आधुनिक व दक्ष ठेवते म्हणजे लोकांमध्ये आधुनिकता वाढवते. समाजशास्त्र हे लोकांमध्ये आधुनिकता वाढवते म्हणते समाजामध्ये काय चाललेलं आहे आणि काय बदल होत आहे ते आपल्याला दिसून येते. तर आपण बोलू शकता समाजशास्त्र आपल्याला आधुनिक ठेवतो आणि दक्ष ठेवतो. आपल्याला समाजामध्ये कोणकोणते बदल होणार आहे आणि कोणकोणते त्याच्यामध्ये बदल होऊ शकतात हे समाजशास्त्र लोकांना आधुनिक व दक्ष ठेवतो. तर इथे आपला हे घटक संपलेला आहे. धन्यवाद.